Hello students, we are discussing GST subject, that is first unit of fourth semester GST paper. In the previous video relating to GST, we have studied the present indirect tax structure and also problems of indirect taxes. In this video, we shall discuss the meaning, components of GST and also features of IGST. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. Goods and service tax, shortly it is called as abbreviated form of goods and service tax, is GST. It is an indirect tax levied on goods and services. It incorporates many of the indirect taxes levied by states and the central government, such as sales tax, central tax, excise duty, entertainment tax, octroi, service tax, purchase tax. These are all the taxes which are merged in a GST. That is why it is based on the principle that one nation, one tax. So based on that principle, all these taxes are removed. In place of all these taxes, one tax is going to be levied, that is called as the goods and service tax. It is a tax, it is an indirect tax. Basically it is an indirect tax, like VAT or sale tax. It is an indirect tax and it is levied on goods and services, not on income. As we are going to call income tax, is a tax levied on income. So it is not levied on income, it is levied on goods and services. That is why it is called as the goods and service tax. So it replaces sales tax, central tax, central excise duty, entertainment tax, octroi, service tax and purchase tax. So these are the taxes removed by the GST, and it is a multi-stage destination based tax. It is a multi-stage in the sense that it is levied on each stage of the supply chain, right from purchase of raw material to the sale of finished product to the end of consumer. So it is multi-staged. It means that at different stages of manufacture, sales and consumption, at the stage of manufacture, at the sale of finished goods, from manufacturer to the wholesaler, wholesaler to the retailer, and from retailer to the final consumer. So on these stages, this tax is levied, that too on additional value or added value. It is levied at different stages on added value. That is why it is a multi-stage tax, and also it is a destination based
tax because the final purchase is the place whose government can collect GST. That is, for example, if a fridge is manufactured in Mumbai but sold in Karnataka, then Karnataka government collects the GST. So that is why it is called as the destination based and also multi-stage based tax. So this is all about the GST. So from this slide, it is clear that GST is an indirect tax. It is levied on goods and services. It is a multi-stage tax and also it is a destination based tax. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಕು, ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ. ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನುಭೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನುಭೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನುಭೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಅನಂತರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಕ ತೆರಿಗೆ ಜಮಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅವಕ ತೆರಿಗೆ ಜಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು 1/7/2017ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ವು. ಆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. CGST stands for Central Goods and Service Tax. The central government collects this tax on the intra-state supply of goods and services. That is, supply within the Karnataka or supply within the Maharashtra. When the goods are transacted or supplied within the state, then CGST is applicable and it is collected by the central government or it is the portion of central government. And then SGST stands for state goods and service tax. The state government collects this tax on an intrastate supply of goods and services. Be careful, intrastate is different from interstate. Intrastate means within the state, that is within Karnataka, within Maharashtra, within Kerala, like this. Interstate means from one state to another state. So SGST and CGST, SGST is the tax state government, it collects, it is collected by state government on intrastate supply of goods and services, that is goods and services supplied within Karnataka. And then third one is the IGST, stands for integrated goods and service tax. The central government collects this for interstate. So this is interstate, not intrastate. Interstate means from one state to another state. Interstate sale of goods and services. So IGST is the tax collected by central government for supply of goods or for sale of goods and services from one state to another state, that is from Karnataka to Maharashtra. So this is IGST. One more component is there, that is UGST, that is Union Territory Goods and Service Tax. So this is collected by Union Territories. When the goods are supplied within the Union Territories, then such a tax is called as the UGST, that is Union Territory Goods and Service Tax. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದನೇದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೂರನೇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ದೆನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ
ವಿಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ GST ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, IGST ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ SGST ಆಗಲಿ CGST ಆಗಲಿ ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. CGST ಮತ್ತು SGST ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ GST ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು UGST ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದಾವೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗೆ ನಾವು UGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು GSTಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ GSTಯ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ IGST. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ IGST ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ features of integrated goods and service tax. So first one is it is levied and administered by central government. As I already told you that this IGST is levied by the central government, not by the state government. Later it will be shared by state and central government, but levied and administered by the central government. ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟು Karnataka or Karnataka to Kerala. If the goods are moved from one state to another state, then the IGST will be applicable. So it is levied on interstate and cross-border supply of goods and services. And the third one is that interstate supplier will pay IGST after adjusting available input of CGST and SGST. It means that if any input tax credit is there of CGST and IGST, SGST, then those input tax credit available of SGST and CGST can be used for setting up of or writing up of IGST. It means IGST can be paid after adjusting available input of CGST and SGST. And the fourth one is it is shared by both center and state governments. As I have told you that though it is collected by central government, later it will give the part of state to the concerned state where it is consumed, and then there will be uniform IGST rate across the country. And it means that
for whole country, uniform rate of IGST is there. Then last one is that it is also applicable to imports and exports, as imports and exports are treated as interstate supplies. So these are all the features of IGST. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ GST ಅನ್ನು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಯಾರು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೇವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ IGST ಇದು ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯಗಳಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? IGST, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. CGST SGST ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ IGST ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ IGST ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿಲ್ ಪೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅವಕ ತೆರಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಮಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ IGST ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ IGSTಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ CGST ಮತ್ತು SGST ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ IGST ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸೋರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭೋಗ ಆಗುತ್ತದೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ IGST ರೇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರನಾದಂತ ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ದರದ ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನ ಏನಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ IGST ಏನಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ,
ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ IGST ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, GSTಯ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆನಂತರ GSTಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ CGST ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ SGST ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ IGST ಅಂತ ಹೇಳಿ. IGST ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. IGST ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. CGST ಕೇಳ್ಬೋದು, SGST ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ IGSTಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.